सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी सुर्खियां ਅਤੇ सियासी माहौल के उपर साडे खास प्रोग्राम खबर पड़ताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ रिहाई के काम दे विच अड़िक्का ढा रहे हैं। सो इस पूरे मामले ते गलबात करांगे की है इस पूरे मामले के पिछे की गल ते किस तरह की सियासत इस मामले नूं लैके हो रही है, इस विषय ते गल करांगे। ते नाल दी नाल गल करांगे केंद्र सरकार द्वारा पंजाब नूं दिते जाण वाले रूरल डिवेलपमेंट फंड नूं रोक दिता गया। केंद्र वालों ये कहा जा रहा है कि सूबा सरकार ने उसकी सुचज्जी वरतों नहीं की, जिस काम नूं केंद्र ने सूबे नूं पैसे दिते सन उस काम ते नहीं लाए, किसी होर काम लई सूबा सरकार ने वो पैसे वरत लए। तो इस मामले नूं लैके आम आदमी पार्टी द्वारा उस वेले दी सरकार दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। तो यह भी कहा जा रहा है कि जेकर आम आदमी पार्टी की सरकार आउंदी है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ इस मामले की जांच करवाई जाएगी। उस तो बाद यूक्रेन के हालातों की गल करांगे। यूक्रेन के विच कौमांतरी हालात किस तरह के ने ते भारतीय विद्यार्थी उत्थे जो फसे हुए ने उन्हां दे हालात किस तरह के ने, इस बाबत भी गलबात करांगे। स्टूडियो के विच मेरे नाल सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी जुड़े हुए हैं। डल्ला साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डल्ला साहब सब तो पहला प्रोफैसर दविंदरपाल भुੱਲਰ के मामले की गल करते हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार का घिराव हो रहा है कि इस मामले को लैके अरविंद केजरीवाल वो संजीदगी नहीं दिखा रहे, या ये भी कहा जा रहा है सीधे तौर पर सियासी पार्टियों वालों इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं कि जानबुझ के आम आदमी पार्टी उन्होंने रिहाई को लैके विच रोड़ा अटका रही है। किवें देखते हो डल्ला साहब? देखो, पहला तो असीं एक गल नूं समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सिख कैदियों की रिहाई की गल की सी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े मौके, 550वें प्रकाश दिहाड़े मौके 11 अक्तूबर 2019। सो 11 अक्तूबर 2019 नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वालों 8 सिख कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया सी। प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुੱਲਰ उन्हां चों एक सी। हुण इस करके अगर हुण तुसीं देखो 19 तो बाद 20, 21, 22 देश के प्रधानमंत्री नूं भी मैनूं लगदा हुण इस मामले 'च नज़रसानी करनी चाहिए है। देश के गृह मंत्रालय नूं भी हुण वक्त आ गया इस मामले दे विच नज़रसानी करनी चाहिए है कि इन्ना लम्मा समा जदों असीं कोई ऐलान कीते हुंदे ने ते वो वक्त रहिंदे वो जिहड़े ऐलान है वो सिरे क्यों नहीं चढ़दे। हुण देखो, दिल्ली सरकार कोले ये फैसला आया होया है और लगातार ये मंग भी हो रही है कि जिन्ना लम्मा समा प्रोफैसर भुੱਲਰ ने जेल कट ली, मैनू लगता 24 साल के आस पास का समा हो गया जेल उन्होंने कटदियां नूं। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने फांसी नूं उम्र कैद च तब्दील किया सी, उम्र कैद की सज़ा मुकम्मल कर ली और उस तो बाद मानसिक तौर पर उन्होंने स्थिति ठीक नहीं, लगातार पैरोल ते जांदे ने। ते हुण जदों रिहाई का फैसला ही हो गया, जदों भारत सरकार ने ही कहता असी रिहा करना है, तो फिर सूबे दीयां सरकारां नूं ज़्यादा वक्त नहीं लाना चाहिए, रुकावट नहीं पाउणी चाहिए। और तुसीं देखो, मैं इस मुल्क च मनदा 84 के मामले दे विच भी सिख भाईचारा इंसाफ उड़ीकदा रह गया। देख लो, अज तक इंसाफ मुकम्मल नहीं मिलिया। और जम्मू कश्मीर च लै लो, साडे हिंदू भाईचारे दे लोग जिहड़े कश्मीरी पंडित भरा सी वो भी अज तक इंसाफ उड़ीकदे रह गए, इंसाफ नहीं मिलिया। कई वारी ना ਜਿਹੜੀਆਂ मौके ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ 84 ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੱਬੇ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਕਤ ਸਿਰ, जबकि उन्होंने मुकाबले दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ मिल गए। किदां? हुण देखो, मेरे को 2 उदाहरण ने, मैं सच ते गल करदा। 2 कांग्रेसी लीडर वो भी दिल्ली च वड्डे वड्डे जुर्म किए, जिस जुर्म च अदालत उम्र कैद सुना दे या फांसी किसी को सुना दे, उस तो वड्डा जुर्म तो कोई नहीं।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ SRB ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ, ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ, ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਹੁਣ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਟ ਸੀ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਇਆ। ਔਰ SRB ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, 2020, ਮਈ ਦਾ, ਜੂਨ ਦਾ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਏ। ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2006 'ਚ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਸੀ 1999 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੰਦੂਰ ਮਰਡਰ ਕੇਸ। ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। 1995 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਕੇਸ ਉੱਭਰਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸੰਜੋਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਰਿਹਾਈ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦੇਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਬੜੀ ਸੰਗ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਓ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲਏ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। LOP ਨੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਓ? ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ? ਜੀ। ਕੈਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਨੇ, ਧੋਖੇ ਨੇ, ਠੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਜਾਂਚ। CBI ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿਓ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਇਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਫੈਸਲਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਾਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੁਣ BJP ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ। 1100 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਦ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ 'ਚ ਦੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਦੇਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵਾ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਏ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪਣ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ।
ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਂਚ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੋਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਆ ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 23-24 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ SAP ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 360 ਕਰਤੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਸਣ ਵੀ ਖਵਾਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਤਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ ਗਏ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਰਤਾ 360 SAP। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੈਪਟਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਫਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਕੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ NDA ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਖੰਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਝ ਕੁ 100 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਕੋਈ 400 ਤੇ, ਕੋਈ 200 ਤੇ, ਕੋਈ 900 ਤੇ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਚੁਣਿਆ। ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਲਦੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2017 'ਚ ਮਸਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, 1645 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪ ਵਾਲੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 1645 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ 2017 'ਚ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਭਾਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹ 645 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਭਾਈ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਸੀਟ ਫਸਵੀਂ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 265 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਘੁਬਾਇਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, 265 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਆਪ ਦੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ 1650 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੋਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਾ, 2 4 5 ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਮੋਟੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਝੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ 485 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਐਤਕੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਆ ਫਲੋਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ, ਨਾਕੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਜਦਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 1194 ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਫਰਕ ਬੜਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 1194 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2017 'ਚ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਖਤ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ NK ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ 1921 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ,
2811 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਆ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗਿਆ ਗੱਚ ਐਤਕੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਐਤਕੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਹਾਰਨਾ। ਐਤਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਟਾਕੇ ਬਹੁਤ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਈ ਗਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਇਹ ਖਰੜ ਤੋਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ। ਪੂਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਕਟ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਵੈਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 4 ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਏ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੀਵ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਿੰਤਿਤ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਿੰਤਿਤ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ MP ਚਿੰਤਿਤ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਯੁੱਧ ਨਿਬੜ ਜਾਏ, ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।